एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भौ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। परम सत्कारयोग गुरु महाराज की साजी नवाजी साध संगत जी, माता जी के पवित्र अस्थानां ते हाजरियां भर रहे हैं। बाबा जी जिमें कि संत बाबा अवतार सिंह जी महान पंथ के विद्वान, आप जी नूं महाराज साहब जी का इतिहास ते नाम जपण की महिमा दृढ़ करा के गए हैं। समग्र बाणी श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज, दसम ग्रंथ साहिब, सरबलो ग्रंथ भाई गुरदास जी की बाणी, भाई नंद लाल जी की बाणी, जिन्ना अपना इतिहास है गुरु खालसे का, गुरु साहिबां का, सारियां विच सब तो वध के महिमा नाम की कीती गई है। आखो सतनाम श्री वाहिगुरू। सारे ग्रंथ साहिबां विच, सारे धर्म ग्रंथां विच, इत्थों तक भी महाराज कहंदे वेदां में नाम उत्तम। वेद शास्त्रां विच भी 3 कांड वेद दे मन्ने गए हैं। एक कर्म कांड है, 80,000 श्लोक जिहड़ा है वो कर्म कांड है। 16,000 श्लोक वेदां का जिहड़ा है वो उपासना कांड है, और 4,000 जिहड़ा है वो साध संगत जी ज्ञान कांड है। आखो सतनाम श्री वाहिगुरू। कर्म कांड का मतलब रहत मर्यादा, जीवन का ढंग तरीका। ते उपासना कांड च आ जाती है भगती, उपासना किवें करनी है, इष्ट दी कीर्तन करना, सरवण करना, कथा करनी, 9 प्रकार की भगती उपासना कांड के अंतर्गत ही आउंदी है। तो साध संगत जी तीजा कांड जिहड़ा है वो ब्रह्म ज्ञान का है, जिथे आत्मा की विचार चलती है भी आत्मा का स्वरूप की है, असी आए काहदे वास्ते हैं संसार ते, करना की है, तो मिलना कित्थे है, जाना कित्थे है, मुक्ति की प्राप्ति किवें होवेगी। ये 3 कांड हैं। भावें कोई कर्म कांडी है, भावें कोई उपासना कर रहा, तो भावें कोई ज्ञान कांड विच है। गुरु अमरदास जी मोहर लांदे आ भी नाम तो बिना पार नहीं लंघ सकता। आखो सतनाम श्री वाहिगुरू। वेदां में नाम उत्तम। 5वें पातशाह तो सिखां ने एक बचन पुछया महाराज बई पिछले युगां विच जिहड़े ऋषि मुनि होए ने उन्होंने बंदे नूं बड़े तरीके दस्से भी तुसीं तीर्थां की यात्रा करया करो, यज्ञ करया करो, दान दक्षिणा दिया करो, ते कई प्रकार के हठ तप योग किरिया दसी है। तो कलयुग च गुरु नानक साहब इक्को ही काम कहिंदे, नाम जपो, केवल नाम जपो रे प्राणी, परो एक ही सरना, नानक है घर केवल नाम। पिछलियां ने इन्ना कुछ दसिया ते गुरु नानक साहब कलयुग च सारा कुछ छड्ड के कहंदे इक्को ही काम करो। वो पिछलियां ने इन्ना कुछ क्यों दसिया ते गुरु नानक साहब ने इन्ना कुछ क्यों नहीं दसिया, ये सवाल सीगा। आखो सतनाम श्री वाहिगुरू। महाराज कहन लगे, कहते भाई तुहानूं एक दृष्टांत दिंदे आ, उहदे तो तुहानूं सारी गल समझ आ जाएगी। 5वें पातशाह ने दृष्टांत दिता। कहते भाई एक अमीर आदमी चंगा सूट बूट पाया होया ते घरों चंगा सौखा बंदा, ਉਹਦੇ पेट च दर्द होई तो वह जाके हकीम दे कोल बह गया। कहन लगा हकीम जी वैद जी मैं मर चलिया जे दर्द नाल मेरी जान चली, मैनू बचाओ। सियाणे हकीम ने ਉਹਦੀ नबज देखी
ਉਹਦਾ ਸਾਰਾ ਸਰੀਰ ਚੈੱਕਅਪ ਕੀਤਾ। ਉਹਨੇ ਸਮਝ ਲਿਆ ਵੀ ਗੱਲ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੂੰ ਵਾਈ ਕਰਕੇ ਪੇਟ 'ਚ ਦਰਦ ਹੋਈ। ਪਰ ਹੈ ਇਹ ਅਮੀਰ ਬੰਦਾ। ਜੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਸਹੀ ਦਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਸਹੀ ਹੈ ਉਹ ਦੱਸੀ, ਇਹਨੇ ਇਤਬਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਵੀ ਇਹਦੀ ਦਵਾਈ ਤਾਂ ਸੌਖੀ ਹੈ, ਵੀ ਅੱਧਾ ਚਮਚਾ ਅਜਵੈਣ ਖਾਵੇ ਰਾਜੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਪਰ ਜੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਵੀ ਅਜਵੈਣ ਖਾ ਲੈ, ਇਹ ਪੈਸੇ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਟਿਕਣਾ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਸੇਠ ਜੀ ਬੈਠੋ, ਮੈਂ ਦਵਾਈ ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ। ਹਕੀਮ ਅੰਦਰ ਗਿਆ। ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਸੁਆਹ ਦੀ ਇੱਕ ਪੁੜੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ। ਭਸਮ ਹੈ ਕਹਿੰਦਾ ਬੜੀ ਕੀਮਤੀ। ਉਹਦੀ ਪੁੜੀ ਬਣਾ ਕੇ ਲਿਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ, ਸੇਠ ਜੀ ਇਹ ਭਸਮ ਬੜੀ ਕੀਮਤੀ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਬਣੀ ਹੈ, ਬੜੀਆਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਾਈਆਂ, ਪਰ ਇਹ ਕੰਮ ਤਾਂ ਕਰੇਗੀ ਵੀ ਇੰਨੀ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਨਾ ਅੱਧਾ ਕੁ ਚਮਚਾ ਜਵੈਣ ਪਾਣੀ ਪਏਗੀ। ਜਵੈਣ ਪਾ ਲਿਆ ਜੇ ਘਰੋਂ ਜਾ ਕੇ ਅਤੇ ਫੱਕੀ ਮਾਰ ਲਿਆ ਜੇ, ਇਹ ਦਵਾਈ ਬੜਾ ਅਸਰ ਕਰੇਗੀ। ਅਤੇ ਇੰਨੇ ਕੁ ਪੈਸੇ ਬਣਦੇ ਆ, ਫੀਸ ਮੇਰੀ ਦੇ ਦਿਓ। ਨਾਲੇ ਤਾਂ 150 ਰੁਪਈਆ ਦਿੱਤਾ, ਨਾਲੇ ਉਹਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਘਰ ਆ ਕੇ ਘਰ ਦੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਜਵੈਣ ਲਿਆ, ਉਹਨੇ ਜਵੈਣ ਦਿੱਤੀ ਪਾ ਕੇ, ਸੁਆਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੱਕੀ ਮਾਰੀ। ਕੰਮ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਜਵੈਣ ਨੇ, ਕੰਮ ਤਾਂ ਅਜਵੈਣ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਦਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਭਸਮ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਨਾ ਵੈਦ ਨੇ, ਉਹ ਬੜੇ ਕਮਾਲ ਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਸੇ ਹੀ ਵੈਦ ਦੀ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਆਇਆ। ਪੈਰ 'ਚ ਜੁੱਤੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤਨ 'ਤੇ ਕੱਪੜਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਮਰ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੇ ਪੇਟ 'ਚ ਬੜੀ ਦਰਦ ਹੈ। ਹਕੀਮ ਨੇ, ਵੈਦ ਨੇ ਉਹਦੀ ਨਬਜ਼ ਦੇਖੀ, ਉਹਦਾ ਚੈੱਕਅਪ ਕੀਤਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਗੱਲ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਜਵੈਣ ਖਾ ਲੈ। ਉਹਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵਲਛਲ ਕੀਤਾ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਜਵੈਣ ਖਾ ਲੈ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਜਵੈਣ ਜੋਗੇ ਵੀ ਪੈਸੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਕੋਲੋਂ ਜੇਬ 'ਚੋਂ 4 ਆਨੇ ਕੱਢ ਕੇ ਦਿੱਤੇ, ਹੱਟੀ ਤੋਂ ਜਵੈਣ ਲੈ ਲੈ, ਠੀਕ ਹੋ ਕੇ ਜੇ ਖਾ ਲੈ। ਉਹਨੇ ਵੈਦ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕੀਤਾ, ਜਾ ਕੇ 4 ਆਨੇ ਦੀ ਦਵਾਈ ਲਈ, ਜਵੈਣ ਲਈ, ਖਾ ਲਈ। ਉਹ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਰਾਜੀ ਤਾਂ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਅਜਵੈਣ ਨਾਲ ਹੋਏ, ਪਰ ਦੱਸਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਵੱਖਰਾ ਵੱਖਰਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਰਿਸ਼ੀਆਂ ਮੁਨੀਆਂ ਨੇ ਸਤਿਯੁਗ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਰਿਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਲੱਖ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਆਰਜਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਲੱਖ ਸਾਲ ਦੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਮਾਲ ਡੰਗਰ ਵੀ ਬੜਾ ਸੀ। ਗਿਣਤੀ ਪਬਲਿਕ ਦੀ ਘੱਟ ਸੀ, ਜ਼ਮੀਨ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ। ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਕੋਲ 1000 2-2000 ਕਿੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨ, ਘਰ 'ਚ ਦੁੱਧ ਦੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਵਗਦੀਆਂ, ਅਤੇ ਉਹ ਲੋਕ ਅਮੀਰ ਬੜੇ ਸੀ। ਉਮਰ ਕਰਕੇ ਵੀ ਅਮੀਰ, ਪੈਸੇ ਕਰਕੇ ਵੀ ਅਮੀਰ। ਰਿਸ਼ੀਆਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਾਂਗੇ ਨਾ ਵੀ ਨਾਮ ਜਪੋ, ਇਹ 1-2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਫੇਰ ਆ ਜਾਣਗੇ ਵੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੀ ਦੱਸੋ ਜੀ, ਵੀ ਨਾਮ ਤਾਂ ਜਪਣਾ ਹੀ ਆ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਦੱਸੋ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਾਲ ਸੁਆਹ ਦੀ ਪੂੜੀ ਬਣਾ ਤੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਤੀਰਥ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਜੱਗ ਕਰਾਇਆ ਕਰੋ, ਦਾਨ ਦਛਣਾ ਦਿਆ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਲਾਦ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਸੈਂਕੜੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਦੱਸ ਕੇ ਅਤੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਜਵੈਣ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਹਨੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਅਸਰ ਕਰਨਾ। ਨਾਮ ਜ਼ਰੂਰ ਜਪਿਆ ਕਰੋ, ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਉਹਨਾਂ ਰਿਸ਼ੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਪੁਰਾਣੇ ਗ੍ਰੰਥ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਲੱਗੇਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਭਜਨ ਕਰੋ ਤਾਂ ਯੱਗ ਕੀਤਾ ਸਫਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਭਜਨ ਕਰੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿੱਤਾ ਦਾਨ ਲੱਗੇਗਾ। ਜੇ ਭਜਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਜੇ ਅਜਵੈਣ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ, ਇਸ ਦਵਾਈ ਨੇ ਅਸਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਜਵੈਣ ਤਾਂ ਦਿੱਤੀ, ਨਾਲ ਸੁਆਹ ਦੀ ਪੁੜੀ ਦੇ ਕੇ ਭਰੋਸਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ। ਹੁਣ ਆ ਗਿਆ ਕਲਯੁਗ, ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਆ ਗਏ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੀ ਲੈਣਗੇ ਤੇ 100 ਸਾਲ ਜੀ ਲੈਣਗੇ, ਇੰਨੀ ਉਮਰ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇੰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਦੁੱਧ ਦਹੀਂ ਘਿਓ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇਹ ਯੱਗ ਦੇ ਕੁੰਡ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾੜੀ ਜਾਣ, ਹਵਨ ਹੀ ਕਰੀ ਜਾਣ। ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ
ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੱਗ ਪ੍ਰਬੰਧ ਪੋਥੀ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਬੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਉਹ ਯੱਗ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਵੀ ਯੱਗ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਹਾਥੀ ਦੀ ਸੁੰਡ ਦੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦਾ ਪਤਨਾਲਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਹਾਥੀ ਦੀ ਸੁੰਡ ਹੁੰਦੀ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ 6 ਇੰਚ ਦਾ ਪੈਪ ਲਾ ਲਓ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ, ਅਤੇ ਕੁੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਾ। ਉੱਧਰੋਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸਿਓਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਟੈਂਕ ਹੈ ਨਾ ਘਿਓ ਦੇਸੀ ਦਾ, ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਘਿਓ ਉਸ ਪਤਨਾਲੇ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਹਦੇ ਕੁੰਡ 'ਚ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸਾਲ 2 ਸਾਲ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਵੀ ਜੇ 24 ਘੰਟੇ 6 ਇੰਚੀ ਬੋਰ ਚੱਲ ਜੇ ਪਾਣੀ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦਾ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ। ਅਤੇ ਉਹ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਕੁੰਡ ਘਿਓ ਦਾ ਵਿੱਚ ਫੂਕ ਦੇਣਾ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਲੋਕ ਕਰ ਲੈਣਗੇ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਯੱਗ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਖਿਆ ਇਹ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਅਜਵੈਣ ਦੇ ਦਿਓ, ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕੇਵਲ ਨਾਮ ਜਪੋ ਰੇ ਪ੍ਰਾਨੀ, ਕੇਵਲ ਨਾਮ ਜਪੋ ਰੇ ਪ੍ਰਾਨੀ। ਕੇਵਲ ਨਾਮ ਜਪੋ ਰੇ ਪ੍ਰਾਨੀ, ਕੇਵਲ ਨਾਮ ਜਪੋ ਰੇ ਪ੍ਰਾਨੀ। ਪਰੋ ਏਕ ਕੀ ਸਰਨਾ, ਪਰੋ ਏਕ ਕੀ ਸਰਨਾ। ਭਾਈ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਨਾ ਯੱਗ ਹੋਣੇ ਨੇ, ਨਾ ਦਾਨ ਹੋਣੇ ਨੇ, ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇਤਨਾ ਸਮਾਂ ਮਿਲਣਾ। ਇਹ ਨਾਮ ਹੀ ਜਪ ਲੈਣ। ਸਾਡੇ ਵਰਗਿਆਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਨਾਮ ਜੋਗਾ ਵੀ ਟਾਈਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ। ਉਹ ਗਰੀਬ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਅਜਵੈਣ ਜੋਗੇ ਵੀ ਪੈਸੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਅਤੇ ਵੈਦ ਨੇ ਕੋਲੋਂ 4 ਆਨੇ ਦਿੱਤੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਮ ਦੀ ਭਾਰੀ ਕਮਾਈ ਆਪ ਕੀਤੀ, ਉਸ ਕਮਾਈ 'ਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਹਿੱਸਾ ਦਿੱਤਾ। 5 ਪਿਆਰੇ ਜਦੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਉਂਦੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਸਾਨੂੰ, ਅਤੇ ਉਹ ਕਮਾਈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਚੱਲੀ ਆਉਂਦੀ, ਮੁੱਕਦੀ ਨਹੀਂ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਦਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ 'ਚੋਂ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਵਰਗਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਬੇੜਾ ਪਾਰ ਲੰਘਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ, ਬਾਬਾ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ, ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ, ਇਹ ਉਦਮ ਕੀਤਾ। ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਬਾਬਾ ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਅਸਥਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਹਨ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਮਾਤਾ ਜੀ ਸੇਵਾ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਜੋ ਘਾਲਣਾ ਘਾਲ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਪ੍ਰਤਾਪ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਮਿੱਤ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰੇ ਪੰਥ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਸੀਸ ਝੁਕਦਾ। ਨਾਮ ਰਸੀਏ ਬੰਦਗੀ ਦੇ ਔਰ ਸੇਵਾ ਦੇ, ਸਿਮਰਨ ਦੇ। ਫਿਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਐਡੀ ਕਮਾਈ ਹੋਈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਗੁਪਤ ਬਿਲਕੁਲ ਛੁਪ ਕੇ ਰਹੇ। ਜਿਵੇਂ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੀ ਛੁਪੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਚਾਹ, ਅਤੇ ਛੁਪ ਤੁਰ ਜਾਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਮੈਂ ਤਰਲੇ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਉਹੀ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਛੁਪਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਮਿੱਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸਥਾਨ 'ਤੇ ਬਾਬਾ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ। ਸਾਰੇ ਸਤਿਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਇਹ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਜਾਗ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਖਾਲਸਾ ਜੀ। ਅਜੇ ਆਪਾਂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਇਹ ਅਭਿਆਸ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਇਹੀ ਅਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲੈਣੀ ਹੈ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਕਿ ਘਰ ਵੀ ਜਾਈਏ, ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਉੱਠਦਿਆਂ ਬਹਿੰਦਿਆਂ, ਸੌਂਦਿਆਂ, ਜਾਗਦਿਆਂ, ਤੁਰਦਿਆਂ, ਜਿੰਨੇ ਹੁਣ ਸਵਾਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਿਆ ਜੇ, ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਜਪਾਇਆ ਜੇ। ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ, ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।